саволи дигаре кардан аз сабаби зиндагии вазнинам ва ҷудо шудан аз шавҳарам мехоҳам тифлам ба дунё ояд ва ба зани рӯз фурӯшам. тифламро шумо чӣ маслиҳат метиҳед ба ман? дигар саволе ки кардан, занам гапи падару модарамро ва худи маро намегирад, нописандӣ мекунад. оё ба ӯ 3 талоқ гӯям ё сабр кунам? ҳарчанде ки сабрам тамом шудааст. чӣ маслиҳат метиҳед? дигар савол кардан, 2 нафар якдигарро нағз мебинанд, аммо хонаводаи духтар розӣ намешавад. аз рӯи ислом чӣ кор кунем? дигар савол доданд, майитро чӣ гуна шустан дар кор ва мӯйҳои изофии майитро гирифтан ва ӯро бараҳна дидан ҷоиз аст ё на? дигар савол кардан, мазҳаби шофиӣ чӣ маънӣ дорад ва дар 2 мазҳаб будан гуноҳ аст? пурратар фаҳмонед. дигар савол кардан, 2 нафар якдигарро нағз мебинанд, аммо хонаводаи духтар розӣ намешавад. аз рӯи ислом чӣ кор кунем? ин албатта хуб аст ки вақте агар бача духтара интихоб мекунад ё духтар бачаро интихоб мекунад, вале акун мегӯянд ҷомаи ба маслиҳат кӯтоҳ намеояд. маслиҳат, бародарони азиз, бисёр нек аст, бисёр хайр аст. шумо ҳаракат кунед ки падару модарои ҳар ду ҷониб ҳам розигишон бошад ва ҳам гӯем ки бисёр хушбин бошанд ва аз ҳар ду ҷониб даст бардоранд, барои зиндагии шумо дуо кунанд, то шумо аз зиндагиҳотон бархурдор шавед. зеро онҳо, иншоалло, ман гумонам ҳамин аст ки онҳо дар ҳаққи шумо ҳамеша ғамхоранд, ҳамеша аз барои шумо хайр мехоҳанд. ҳеҷ мумкин нест ки падар ё модар дар ҳаққи фарзанд бадбин бошад ё бадхоҳ бошад. барои ҳамин маслиҳати ман ҳамин аст ки шумо розигии ҳар ду ҷонибайн бошад. дар сари як дастархон якҷоя нишинед, ҳар чор гӯем ҳам падару модар аз ӯ тараф аз ин тараф даст бардорану шуморо гусел кунану барои зиндагитон дуо диҳанд. нур болои нур мешавад. дигар савол доданд, майитро чӣ гуна шустан дар кор ва мӯйҳои изофии майитро гирифтан ва ӯро бараҳна дидан ҷоиз аст ё на? акун мӯйҳое ки агар изофа бошад, мисол ҳамо ана парике ки мегӯем, мумкин парик дошта бошад, ё мумкин ки мӯйҳои улама мегӯянд, ҳамон мӯйҳои изофа, онҳоро гирифтан ҳечи боки надорад. ё дандонҳое ки мисол мегзорану баъд аз он бо мегираншон, инҳоро мақсад аз даҳони ҳамун мурда берун кардан. албатта ино чизҳое ҳастанд ки гӯем ба ҷисми инсон ҳеҷ робитае надоранд. ино як чизи зиёдатие буданд ки инҳо мақсад дар ҳаёташ вай истифода кард. вақте ки мурд ва ёро аз баданаш ҷудо кардан, иншоалло ягон боке надорад. лекин мурдара танаи урён дидан, луч дидан, ин албатта ба албат гуноҳ аст. ин нодуруст аст. ҳеҷ гоҳ ин чиза шумо мақсад ҳаракат накунед ки бубинед. хеле ки ҳамин одами зиндара дидан да гунаҳгор мешен, ки шумо ҳаққи луч дидан як каса надорен, дар мурдаам ҳамчунон аст. вале майитро чӣ гуна шустан дар кор? албатта одамоне ки мурда мешӯянд, болои мурдара бояд ки хоб як сонера мепартоянд, то ягон узви ҳамин мурда намоён набошад. баъдан дар дастҳошон дасткашакҳое ки мисол аз ҳамун латтаҳо месозанд, аввал истинҷо медароранд, яъне қисми ҳамун поёни мурдара мешӯянд, тоза мекунанд. баъд аз он таҳоратш медароранд, дастҳоша мешӯянд, бубинед чеҳраша мешӯем. фақат мақсад дар бинишу дар даҳанаш об дохил намекунем. инҳош лозим нестанд. биниша мақсад маҳз мекашем, даҳанша маҳз мекашем, чеҳраша мешӯем, дастҳоша мешӯем, поҳоша мешӯем.
بعد از آن مقصد به طرف راست میخوانیم. اول طرف چپ میخوانیم، طرف راست شو میشویم، با به طرف مثال راست میگردانیم، انا طرف چپ شو میشویم. بین یک بار تمام بدن مرده را به آب تر کردن، یعنی از همون طریق واجبی شما بیرون میشه. ولی 3 بار شستنی او این البته به سنت است، موافق به سنت است. برای همین وقتی که این طرف شستیم، این طرف شستیم، بعد شیناندیم، بعد یک بار دیگه با همون شکمش مقصد با دستاشون زیر میکنن. اگر هرچی که اگر خارج هم که شود همون موضع را باز میشوانند، دویم باره دیگر شستن مرده ضرورت ندارد. با همین انشاءالله گوییم که شستن مرده تمام می شود. دیگر سوال کردن مذهب شافعی چی معنی دارد و در 2 مذهب بودن گناه است؟ پرتر فهمانید. البته برادران عزیز، نمی شود که ما در 2 مذهب باشیم یا در 3 مذهب باشیم یا در 4 مذهب باشیم. ما همه مذهب اعتراف میکنیم. البته ما 4 مذهب اهل سنت و الجماعت داریم که تمام عالم اسلام برادران همین در دایره یکی از همین 4 مذهب است، یا حنفیه، یا مالکیه، یا شافعیه، یا حنبلی. برای همین در کدام مذهبی بودن یگان گناهی ندارد، زیرا همش اهل سنتند. ولی مذهب شافعی چی معنی دارد، چی معنی که مذهب حنفی دارد، چی معنی که مالکی دارد، حنبلی دارد، این هم همون معنا رو دارد. یعنی پیروی خواه از مذهب شافعی کن، خواه از دیگر مذاهب کن، معناش همینه. یعنی بعضی قاعده ها و بعضی جزئیات هایی رو که در داخل مذهباشون دیگرگون هست و همین فرق میکنن. ولی ما همیشه تاکید من برای مردم تاجیک من همین است که اکو از زمانهایی که پیشتر گوییم چندین عصرها این مردم که پیروی از مذهب حنفی کردن، انشاءالله پیروی از این کردن بهتر است. به خاطر که بسیاری از بزرگان میگن حتی در کدام ملکی که کدام مذهب باشد دیگر مذهب داخل نشود، زیرا باعث اختلاف و فتنه ها می شود. اگر چنده که باز میگویم ما در 4 مذهبیم و 4 مذهب هم اهل سنتی و الجماعه هستند. هر کس پیروی از این 4 میکند هیچ گناهگاری ندارد. فقط این مذهب حنفی برای ما باز شناسته و پرتر است. سوال دیگری کردن از سبب زندگی وزنینم و جدا شدن از شوهرم میخواهم طفلم به دنیا آید و بزن روز فروشم. طفلم را شما چی مصلحت میتید به من؟ هیچگاه خواهر عزیز، هیچگاه فرزند به هیچ کس نفروش، نه به روس نه به تاجیک. فرزندی که مقصد به دنیا می آید او را تو به وایه رسان. انشاءالله اون زندگی نادرست و زندگی بسیار بدی را که تو از شوهر دیدی، مقصد قصاصی او را از فرزندت نگیر. از خدا امیده شاید که همین فرزند تو در آینده دستگیری تو شود. چی میدانی که این فرزند آیندهش چی است؟ تو انشاءالله ایرا تربیه کن، ایرا به وایه برسان. خدا خواهد از این امیدهای زیاده. گمانی من همین از خواهر عزیز، هیچگاه این کار را نکنید، هیچگاه فرزند نفروشید، زیرا در فروختن فرزند این پولی هم برای تو حلال نیست. ولی این کاری که تو میکنی یگان مادری روی عالم تا امروز این کار را نکرده است که فرزندش به مبلغ فروشد. این بسیار یک کاری زشت است، بسیار یک کاری ننگ است. دیگر سوالی که کردن، زنم گپی پدر و مادرم را و خود مرا نمیگیرد، ناپسندی میکند. آیا با او 3 طلاق گویم یا صبر کنم؟ هرچنده که صبرم تمام شده است. چی مصلحت میتید؟ من اکو تا امروز کسی را مصلحت ندادم که زن تانه طلاق کنی. برعکس مصلحت من همیشه همین است که جنجال هایی که در خانوادگی میشوند برادرای عزیز همیشه علتاش فهمید. شما وقتی پیش دکتر میروین،
شما وقتی از بیماری سرتان شکایت میکنین، ببینین در حال وای چیکار میکند؟ در حال وای تحقیق میکند که کود درد ای کجای، برای چی سری همین بنده، سری همین مقصد انسان درد میکند، علتش در کجا باشد؟ یعنی شما همین جنگ هایی که میشود، همین ناحرمتی هایی که میشود، علت چه بینین از چه، از کجا است؟ اگر علتش از جانب همون خانوادهاتون باشد، این درد تبابت کردن در کار. زیرا شما این را طلاق میکنی، این طلاق کردن دور نیست، طلاق کردن کاری مشکل هم نیست، ولی فردا نفر دیگر هم که بیارین شاید به همین درد با مبتلا شود. زیرا شما اون علتهایی که در خانه بود و برطرف نکردی. او علتها، او سببها هم خیلی ایستادگی هم. 10 زن که بیاید با همون مشکلات برای تو دادر عزیز ایجاد میشه. برای من همه جانبه نگاه کنی. هیچگاه زن یک بار طلاق، اگر چنده پدر تو گناهگار نیست، مادرت گناهگار نیست، گناهگار خود همین زنای، تربیت کنین برادر عزیز، مصلحت کنین، نصیحت کنین، از خودتون، از دیگر عقل ها، از نزدیکای همین زن از خدا امیده که انشالله خوب میشه و شیر انسان خوردگی است. برای این در حال برادرای عزیز این اراده را نکنین، در حال شما طلاق نکنین. الله مهربان ایمانمون کامل خاتمه کاری هممون به خیر گرداند. آمین یا رب. السلام علیکم و رحمت